कराग्रे उक्ते लक्ष्मी कुर्मूले सरस्वती मध्ये तुम गोविंद प्रभाते गदेश समुद्र वसने देवी पर्वत ततर मंडल विष्णुपति मध्भाद्य प्रत्यक्ष वसुदेव स्तम देवम गंसानमलम देवी की परमाणु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव मुख करो तो वासलम पगल गिरिरम योजपात्मो वंदे परमानंदो माधव या कुंदेन तुषारहार धौलाया शुभ वस्त्रावताया वीणावार दंडमदित कराया क्षेत्र प्रशासन या ब्रह्मा रचित शंकर प्रभु दिव्य सदा विदिता सामा पातु सरस्वती भगवती ने शेष लाड़िया शांताकार भजन गण सपचनाभम सुरेशम विश्वाधार गगन संदन वर्णम शुभागम लक्ष्मीकांत मुखमलनयनम योगी भीदियानि वंदे विष्णु भवबहरण सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रेतम सपुनो नितम दिवे सत्य वंदे साग पदकमोपनिषदे गाय समागा दयानावसित तथागतेन मंचापच्ययन्ति योगिनियस यानतर न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रेक्षणम ज्ञान मुद्राम कृष्णानिता मुकुदेव श्री श्री गुरु सहोदर मन मुग्धारे बरन रघुबीर मुद्दार पर सारे बुद्धि तनु जानकी सुग्र को हमार बल बुद्धि विद्या दे मन जय मन ज्ञान गुण सागर जय कुछ लोक दागा राम दूत बलराम जी कुछ नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारे सुमी के संगीन कंचन वरण विराजे सुरक्षा कानन सुंदर कैसा हाथ बजा ध्वजा विराजे काजे मुँह जाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप माधव नंदन विद्यावान गुणित सतुर राम काज करीबे को आतुर प्रभु सरिसिंबे को ऋष्या राम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट दुबे लंका जरावा भीम रुद्र सुर सहारे राम चंद्र के काज सवारी लाय श्री लक्ष्मी जीवाय श्री रूपर किनाई बहुत बड़ाई तुम नो फिरे प्रसन्न पाई शर्त बदन तुम्हारो यश गावे यश पुत गावे सनकादि ब्रह्मण मुषा नारद सारद सहित ऐसा ये कुबेरे दिक्पाल रहते कभी कैसे के कहते तुम उपकाश कुबे किनारा मिला रात्रि दिन तुम्हारो मंत्र मानव छे गए सदे योग स्वतः जो जग पर बानुले तुम मधुर प्रधान प्रभु मुझे कमिल मदद दे दीते का सर नहीं तुम का जगत के जेते सुगुण तुम्हारे थे राम द्वार पर सब सुख लहरी तुम्हारी सन्ना तुम हो को डना न मारो अपने तीनों लोग भूत के साथ मित्र नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोगों से सुखरा जपत वितन मन संकट से अनमोल सुड़ा मन जान दो लाभ सब पर राम सुराजा तुमके काज दादा और मनुजों को बोला सोती मिजन पर चारों पता तुम्हारे प्रभु ज्ञान साधु संत तुम उपवास गुरु राम दुलाष्ट सिद्धनो नित्य दाता ये जानकी माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रोगुक्ति की दासा तुम्हारे विजय राम को पावे जन्म जन्म के दूसरा अनकल पूजाए जहाँ जन्म हरि भक्त है वो देवता न तेरे संकट कटे मिटे सुपीरा जो सुमरे मन बल गिरा जय जय जन्मन गोसाई कृपा गुरु दी सुने जो सदबार पाठ करे कोई सुते बंदी माँ सुख हुई जो यो पटेम चवो सिद्धि साकी बोरसिया तुलसीदास सदा हरि सिरा कीजे नाथ दे में डेरा पौनत नरण मंगल मुक्ति राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पौनत नरण मंगल मुक्ति राम सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ देवाई बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्मणि माँ ब्रह्मा जी माँ लक्ष्मा विष्णु माँ नारायण ओम नमो भगवती राधे कृष्ण नमो सीताराम नमो राधे कृष्ण नमो सीताराम नमो
ગુરખ્યા હનુમાનજી મહારાજે સીતારામ હે ધીર બુદ્ધિ આવો વિચાર કરીને સંપૂર્ણ તકો અને સંદેહોને તજીને કરુણાની ખાણ સુંદર અને સુખ આપનાર શ્રી રઘુનાથજીનું ભજન કરો. હે ધીર બુદ્ધિ આવો વિચાર કરીને સંપૂર્ણ તકો અને સંદેહોને તજીને કરુણાની ખાણ સુંદર કરુણાની ખાણ સુંદર અને સુખ આપનાર શ્રી રઘુવીરનું ભજન કરો. હે પક્ષી રાજ હે નાથ મેં પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પ્રભુના પ્રતાપ અને મહિમાનું જ્ઞાન કર્યું. હે પક્ષી રાજ હે નાથ મેં પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પ્રભુના પ્રતાપ અને મહિમાનું જ્ઞાન કર્યું. મેં આમાં કોઈ વાત વધારીને નથી કહી. આ સર્વે પોતાની આંખે નિહાળીને કહ્યું છે. શ્રી રઘુનાથજી નો મહિમા નામ રૂપ અને ગુણોની કથા સર્વે અપાર અને અનંત છે. શ્રી રઘુનાથજીનું મહિમાને નામ રૂપ અને ગુણોની કથા સર્વે અપાર અને અનંત છે. તથા શ્રી રઘુનાથજી સર્વેય પણ અનંત છે. મુનિ ગુણને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે શ્રી હરિના જ ગુણ ગાયા છે. વેદ અને શેષ અને શિવજી અને તેમનો પાર નથી પામતા. મુનિગણ અને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે શ્રી હરિના ગુણ ગાય છે. વેદ વિશેષ અને શિવજી પણ તેમનો પાર નથી પામતા. આપથી માંડીને મત્સર સુધીના સર્વે નાના મોટા પક્ષી આકાશમાં ઉડે છે, પરંતુ આકાશનો જ અંત કોઈ નથી પામતા. આપથી માંડીને મત્સર સુધીના સર્વે નાના મોટા પક્ષી આકાશમાં ઉડે છે, પરંતુ આકાશનો અંત કોઈ નથી પામતા. આજ પ્રમાણે હે તાત શ્રી રઘુનાથજીના અથાંગ મહિમામાં ગૂંથું મારે પણ શું કોઈ તેનો તાગ પામી શકે છે? શ્રી રામજીનો અબજો કામદેવ સમાન સુંદર દેહ છે. તેઓ અંત કોટી દુગાઓ સમાન શત્રુ નાશક છે. અબજો ઇન્દ્રિયોની જેમ એમનો વિલાસ ઐશ્વર્ય છે. અબજો આકાશની જેમ તેમનામાં અનંત અવકાશ સ્થાન છે. અબજો પવન નિસ્માન મહાન બળ
એમ નામાશે. અને અબજો સૂર્યો જેવો પ્રકાશ છે, અબજો ચંદ્રમાઓ જેવા તેવો શીતળ અને સમસ્ત ભયોને નાશ કરનારા છે. અબજો કાળોની જેમ તેવો અત્યંત દુસ્તર દુર્ગમ અને દુરત છે. તે ભગવાન અબજો અગિન જેવા અત્યંત બળ છે. તે અબજો પાતાળ જેવા પ્રભુ અંગાદ છે. અબજો યમરાજની પેઠે ભયાનક છે. અનંત કોટી તીર્થો સમાન તે પવિત્ર કરનાર છે. તેમનું નામ સંપૂર્ણ પાપ સમૂહનો નાશ કરનાર છે. અબજો પાતાળ જેવા પ્રભુ અંગાદ છે. અબજો યમરાજની પેઠે ભયાનક છે. અનંત કોટી તીર્થો સમાન તે પવિત્ર કરનારા છે. તેમનું નામ સંપૂર્ણ પાપ સમૂહનો નાશ કરનાર છે. શ્રી રઘુવીર કરોડો હિમાલય સમાન અચળ શિખર છે. અને અબજો સમુદ્રો સમાન ગંભીર છે. ભગવાન અબજો કામધેનુઓની જેવા સર્વે કામનાઓ ઈશત પદાર્થોને આપનારા છે. અનંત કોટી સરસ્વતીઓ સમાન ચતુરતા તેમ નામાશે. અનંત કોટી સરસ્વતીઓ સમાન ચતુરતા તેમનામાં છે. અબજો બ્રહ્માઓ સમાન સૃષ્ટિ રચનાની નિપુણતા છે. તેઓ કરોડો વિષ્ણુ સમાન પાલન કરનારા અને અબજો રુદ્રો સમાન સંહાર કરનારા છે. તેઓ અબજો કુબેરો સમાન ધનવાન અને કરોડો માયા સમાન સૃષ્ટિના ભંડાર છે. ભાર ઉપાડવામાં તેઓ અબજો શેષોની સમાન છે. અધિક જગદીશ્વર પ્રભુ શ્રી રામજી સર્વે વાતોમાં સીમા રહિત અને ઉપમા રહિત છે. કે શ્રી રામજી ઉપમા રહિત છે. એમની કોઈ બીજી ઉપમા છે જ નહીં. શ્રી રામની સમાન શ્રી રામજ છે એવું વેદો કહે છે. જેમ અબજો 11 સમાન કહેવાય, જેમ અબજો 11 સમાન કહેવાથી સૂર્ય પત્સંતાને નહીં બલકે અત્યંત લઘુતાને જ પ્રાપ્ત થાય છે.
સૂર્યની નિંદા જ થાય છે. એ જ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિના વિકાસ કરનાર, એ જ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિના જ વિકાસ અનુસાર મુનીશ્વર શ્રી હરિનું વર્ણન કરે છે. પરંતુ પ્રભુ ભક્તોના ભાવ માત્રને ગ્રહણ કરનારા, અને અત્યંત કૃપાળુ છે. તેઓ તે વર્ણન ને પ્રેમ સહિત સાંભળીને સુખ માને છે. તે શ્રી રામજી અપાર ગુણોના સાગર છે. શું કોઈ એમનો તાગ પામી શકે છે? સંતો દ્વારા મેં જે કંઈ સંભળાયું હતું તે આપને સંભળાયું. એ સુખના ભંડાર કરુણા ધામ ભગવાન ભાવ પ્રેમને વશ છે. માટે મમતા મદ અને માનને તજીને સદા શ્રી જાનકી નાથનું જ ભજન કરવું જોઈએ. માટે મમતા મદ અને માનને તજીને સદા શ્રી જાનકી નાથનું જ ભજન કરવું જોઈએ. ભૂકુંડજીના જ સુંદર વસન સાંભળીને પક્ષી રાજ હસિત થઈને પોતાના પક્ષ ફૂલાવ્યું. પક્ષી રાજ હસિત થઈને પોતાના પખ ફૂલાવી દીધા અને તેમના નેત્રોમાં પ્રેમાનંદના આંસુઓનું જળ ભરાય આવ્યું અને મન અનંત હરખાઈ ગયું. તેમણે શ્રી રઘુનાથજીનો પ્રતાપ હૃદયમાં જ ધારણ કર્યો. તેઓ પોતાના પાછલા મોહને સમજીને યાદ કરીને પછતાવા લાગ્યા. તેઓ પોતાના પાછલા મોહને સમજીને યાદ કરીને પછતાવા લાગ્યા કે મેં અનાદિ બ્રહ્મને મનુષ્ય કરીને જાણ્યા. ગરુડજી વાર કાગભૂષણજીના શરણોમાં શીશ નમાયું. ગરુડજીએ વાર કાગભૂષણજીના શરણોમાં શીશ નમાયું અને તેમણે શ્રી રામજીના સમાન જોઈને પ્રેમ વધાર્યો. ગુરુ વિના કોઈ ભવ સાગર તરી નથી શકતો. ગુરુ વિના કોઈ ભવ સાગર તરી નથી શકતો. ભલે તે બ્રહ્માજી અને શંકરજીની સમાન જ કેમ ન હોય. ગુરુજીએ કહ્યું, હે તાત, મને સંશય રૂપી સર્પે દસી લીધો હતો અને સર્પના જ કરડવાથી જેમ વિષ સડી એ તરંગો આવે છે, એવી જ રીતે ઘણી જ
રૂપી દુઃખ આપનાર તરંગો આવી રહી હતી. હે ભૂસુદેજી, આપના સર્વરૂપી ગારુડીને સર્પનું વિષ ઉતારનારા દ્વારા ભક્તોને સુખ આપનારા શ્રી રઘુનાથજીએ મને જીવાડી દીધો. આપની કૃપાથી મારો મોહ નાશ પામી ગયો અને હે શ્રી રામજીના અનુપમ રહસ્યને જાણ્યું. તેમની ભૂસુડીજીની અનેક પ્રકારે પ્રશંસા કરીને માથું નમાવીને અને હાથ જોડીને પછી ગરુડજી પ્રેમપૂર્વક નમ્ર અને કોમળ વસન બોલ્યા. હે પ્રભુ, હે સ્વામી, હું પોતાના જ અવિવેકને કારણે આપને પૂછું છું. હે કૃપાના સાગર, મને આપનો નિજ દાસ જાણીને આદરપૂર્વક વિચારપૂર્વક મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કહો. આપ સર્વે જાણનારા છો, તત્વના સાતા છો, અંધકાર માયાથી પર ઉત્તમ બુદ્ધિથી યુક્ત, સુશીલ સરળ અને આચરણવાળા અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને વિજ્ઞાનના ધામ અને શ્રી રઘુનાથજીના પ્રિયદાસ. આપ આ કાગ શરીર ક્યાં કારણે પામ્યા? ગરુડજી કહે છે કાગભૂષણજીને, આપ આ કાગ શરીર ક્યાં કારણે પામ્યા? હે તાત, સર્વે સમજાવીને મને કહો કે સ્વામી, હે આકાશગામી, આ સુંદર રામ ચરિત્ર રૂપી સરોવર, રામ ચરિત્ર માનસ આપ ક્યાં પામ્યા તે કહો. આપ આ કાગ શરીર ક્યાં કારણે પામ્યા તે તાત સર્વે સમજાવીને મને કહો કે સ્વામી, હે આકાશગામી, આ સુંદર રામ ચરિત્ર રૂપી સરોવર, રામ ચરિત્ર માનસ આપ ક્યાં પામ્યા છો તે કહો. હે નાથ, મેં શિવજી દ્વારા એવું સાંભળ્યું છે કે મહાપ્રલયમાં પણ આપનો નાશ નથી થતો. હે નાથ, ગરુડજી કહે છે કાગભૂષણજીને, હે નાથ, મેં શિવજી દ્વારા એવું સાંભળ્યું છે કે મહાપ્રલયમાં પણ આપનો નાશ નથી થતો અને ઈશ્વર શિવજી ક્યારે મિથ્યા વસન કહેતા નથી અને ઈશ્વર શિવજી ક્યારે મિથ્યા વસન કહેતા નથી. તે પણ મારા મનમાં સંદેહ છે. એટલે
ગરુડજીને પણ એટલો વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન કાર્ય ખોટું ન કરે. શિવજી કેમ કે હે નાથ, નાગ મનુષ્ય દેવોને આદેસર ને અસર જીવ તથા આ આખુય જગત કાળનો કોળિયો છે. કેમ કે હે નાથ, નાગ મનુષ્ય દેવોને આદેસર અસર જીવ તથા આયુષ જગત આ આખુય જગત કાળનો જ કોળિયો છે. અશક્ય બ્રહ્માંડનો નાશ કરનાર, અશક્ય બ્રહ્માંડનો નાશ કરનાર કાળ સદાય ઘણો જ અનિવાર્ય છે. આવો તે અત્યંત ભયંકર કાળ આપને નથી વ્યાપતો. આવો તે અત્યંત ભયંકર કાળ આપને નથી વ્યાપતો. આપ પર પ્રભાવ નથી બતાવતો. એનું શું કારણ છે? હે કૃપાળુ, મને કહો કે આ જ્ઞાનનો પ્રભાવ છે કે યોગનું બળ છે? હે પ્રભુ, આપના આશ્રમમાં આવતા જ મારો મોહ અને ભમ નાસી ગયો. ગરુડજી કહે છે કાગભૂષણજીને, હે પ્રભુ, આપના આશ્રમમાં આવતા જ મારો મોહ અને ભમ નાસી ગયો. આનું શું કારણ છે? હે નાથ, આ સર્વે પ્રેમ છે તો કહો. મહાદેવજી કહે છે, હે ઉમા, ગરુડજીની વાણી સાંભળીને કાગભૂષણજી ખાયા. અને પરમ પ્રિય બોલ્યા, હે સર્પોના શત્રુ, આપની બુદ્ધિ ધન્ય છે, ધન્ય છે. આપના પ્રશ્ન મને બહુ જ પ્રિય લાગ્યા. આપના પ્રેમયુક્ત સુંદર પ્રશ્નો સાંભળીને મને પોતાના અનેક જન્મોનું સ્મરણ થઈ ગયું. હું તમારી સર્વે કથા વિસ્તારથી કહું છું. હે તાત, આદર સહિત મને દઈને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. અનેક જપ તપને યશ સમને મનને રોકવું. અનેક જપ તપને યશ સમને મનને રોકવું. દમ ઇન્દ્રિયોને રોકવી. દમ ઇન્દ્રિયોને રોકવીને વર્ત દાન વૈરાગ્ય વિવેક યોગ વિજ્ઞાન આદિ સર્વેનું ફળ શ્રી રઘુનાથજીના શરણમાં પ્રેમ છે. એના વિના કોઈ કલ્યાણ નથી પામી શકતા. અનેક જપ તપ યશ સમ મનને રોકવું. દમ ઇન્દ્રિયોને રોકવી. વ્રત દાન વૈરાગ્ય ને વિવેક યોગ વિજ્ઞાન આદિ સર્વેનું ફળ શ્રી રઘુનાથજીના શરણોમાં પ્રેમ થવો છે. એના વિના કોઈ કલ્યાણ નથી પામી શકતા.
એ મેં આ શરીરથી શ્રી રામજીની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે, તેથી જ એની પર મારી મમતા અધિક છે. તેમાં પોતાનો કંઈક સ્વાર્થ હોય છે, તેના પર સર્વે કોઈ પ્રેમ કરે છે. હે ગરુડજી, વેદોમાં માનેલી આવી લીધી છે, અને સજ્જન પણ કહે છે કે પોતાનું પરમ હિત જાણીને અત્યંત નિશ્ચય પ્રેમ કરવો જોઈએ. રેશમ કીડાથી થાય છે, તેનાથી સુંદર રેશમી વસ્ત્ર બને છે. એથી જ તે પરમ અપવિત્ર કીડાને જ પણ સર્વે કોઈ પ્રાણો સમાન પાળે છે. જીવના માટે સાચો સ્વાર્થ એ જ છે કે મન વસન અને કર્મથી જીવના માટે સાચો સ્વાર્થ એ જ છે કે મન વસન અને કર્મથી શ્રી રામજીના શરણોમાં પ્રેમ હોય. એ જ શરીર પવિત્ર અને સુંદર જ છે. જે શરીરને પામીને શ્રી રઘુનાથજીનું ભજન કરવામાં આવે, જે શ્રી રામજીથી વિમુખ છે, તે તો બ્રહ્માજી સમાન શરીર પામી જાય તો પણ કવિ અને પંડિત તેની પ્રશંસા નથી કરતા. આજ શરીરથી મારા હૃદયમાં રામ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ, એટલે આજ શરીરથી મારા હૃદયમાં રામ ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. એટલે જ હે સ્વામી, એ મને પરમ પ્રિય છે. મારું મરણ પોતાની સાથે જ છે, પરંતુ તેમ છતાંય હું આ શરીર નથી છોડતો. કેમ કે વેદોએ વર્ણન કર્યું છે કે શરીર વિના ભજન નથી થતું. વેદોએ વર્ણન કર્યું છે કે શરીર વિના ભજન નથી થતું. પહેલા તો મોહે મારી ઘણી દુર્દશા કરી. શ્રી રામજીથી વિમુખ થઈને હું કદીય સુખથી ઊંઘી શક્યો નથી. શ્રી રામજીની વિમુખ થઈને હું કદીય સુખથી ઊંઘી શક્યો નથી. અનેક જન્મોમાં મેં અનેક પ્રકારના યોગ જપ અને યશ અને દાન આદિ કર્મ કર્યા. હે ગરુડજી, કાગભૂષણજી કહે છે ગરુડજીને, અનેક જન્મોમાં મેં અનેક પ્રકારના યોગ જપ તપ અને યશ અને દાન આદિ કર્મો કર્યા.
હે ગરુડજી, જગતમાં એવી કઈ યોનિ છે જેમાં મેં વાર વાર ભમી ભટકીને જન્મ ન લીધો હોય? હે ગોસાઈ, મેં સર્વે કર્મો કરીને જોઈ લીધા. હે ગોસાઈ, મેં સર્વે કર્મો કરીને જોઈ લીધા, પણ અત્યારની આ જન્મની જેમ હું કદી સુખી નહીં થયો. આ જન્મની જેમ હું કદી સુખી ન થયો. હે નાથ, મને અનેક જન્મનું સ્મરણ છે. કેમ કે શિવજીની કૃપાથી મારી બુદ્ધિને, કેમ કે શિવજીની કૃપાથી મારી બુદ્ધિને મોહે નથી ઘેરી. કેમ કે શિવજીની કૃપાથી મારી બુદ્ધિને મોહે નથી ઘેરી. કાગભૂષણજી કહે છે, હે પક્ષી રાજ ગરુડજી, સાંભળો. હવે હું મારા પ્રશ્ન જન્મના ચરિત્રને કહું છું કે જેને સાંભળીને પ્રભુના જ શરણમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાથી સર્વે ક્લેશ મટી જાય છે. હે પ્રભુ, પૂર્વના એક કલ્પમાં પાપોનો મૂળ યુગ કલયુગ હતો. હે પ્રભુ, પૂર્વના એક કલ્પમાં પાપોનો મૂળ યુગ કલયુગ હતો, જેમાં પુરુષ અને સ્ત્રી સર્વે. હે પ્રભુ, પૂર્વના એક કલ્પમાં પાપોનો મૂળ યુગ કલયુગ હતું, જેમાં પુરુષ અને સ્ત્રી સર્વે અધર્મ પારાયણ અને વેદોના વિરોધી હતા. એ કલયુગમાં હું અયોધ્યાપુરીમાં જઈને શુદ્ધનું શરીર પામી ગયો. હું મન, વસન અને કર્મથી શિવજીનો સેવક અને અન્ય દેવોની નિંદા કરનારો. હું મન, વસન અને કર્મથી શિવજીનો સેવક અને અન્ય દેવોની નિંદા કરનારો અભિમાની હતો. હું ધન ના મદે મનોન્મત ઘણો જ બકબકીઓ અને ઉગ્ર બુદ્ધિ વાળો હતો. મારા હૃદયમાં મોટો ભારે દભ હતો. જોકે હું શ્રી રઘુનાથજીની રાજધાનીમાં રહેતો હતો, તો પણ મેં તે સમયે એનો મહિમા કંઈ પણ ન જાણ્યો. હવે મેં અવધનો પ્રભાવ જાણ્યો છે. વેદ શાસ્ત્ર અને પુરાણોએ એવું ગાયું છે કે કોઈ પણ હવે એ અવધનો પ્રભાવ જાણ્યો છે
એ વેદ શાસ્ત્ર ને પુરાણો એવું ગાયું છે કે કોઈ પણ જન્મમાં કે કોઈ પણ અયોધ્યામાં વસી જાય છે તે અવશ્ય જ શ્રી રામજી પારાયણ થઈ જશે. શાસ્ત્ર અને પુરાણો એવું ગાયું છે કે કોઈ પણ જન્મમાં જે કોઈ પણ અયોધ્યામાં વસી જાય છે તે અવશ્ય જ શ્રી રામજી પારાયણ કરી દેશે. અવધનો પ્રભાવ જીવ ત્યારે જ જાણે છે. અવધનો પ્રભાવ જીવ ત્યારે જ જાણે છે જ્યારે હાથમાં ધનુષ્ય ધારણ કરનારા શ્રી રામજી એના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. અવધનો પ્રભાવ જીવ ત્યારે જ જાણે છે જ્યારે હાથમાં ધનુષ્ય ધારણ કરનારા શ્રી રામજી એના જ હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. કાગભૂષણજી કહે છે, હે ગરુડજી, તે કલિકાળ ઘણો કઠિન હતો. તેમાં સર્વે નર ને નારી પાપ પારાયણ હતા. કલયુગના પાપો એ સર્વે ધર્મોને ભૂસી લીધા. સદુગુણ ગુપ્ત થઈ ગયા. સદુગુણ ગુપ્ત થઈ ગયા અને ગંભીર પોતાની જ બુદ્ધિથી કલ્પના કરીને ઘણા જ પંથ પ્રકટ કરી લીધા. પ્રકટ કરી લીધા. સર્વે લોકો મોહને વશ થઈ ગયા. સર્વે લોક મોહને વશ થઈ ગયા. શુભ કર્મો એ લોભને હજમ કરી લીધા. શુભ કર્મો એ લોભને હજમ કરી લીધો. હે જ્ઞાન ના ભંડાર, હે શ્રી હરિનાદ વાહન સાંભળો. હવે હું કલયુગના કેટલાક ધર્મ લક્ષણો કહું છું. કે કલયુગમાં ન વર્ણ ધર્મ રહેશે, ન શારીર આશ્રમ રહેશે. સર્વે પુરુષ સ્ત્રી વેદના જ વિરોધમાં ન શારીર આશ્રમો રહેશે અને સર્વે પુરુષ સ્ત્રી વેદના વિરોધમાં જ લાગ્યા રહેશે. બ્રાહ્મણ વેદો ને વેચનારા, બ્રાહ્મણ વેદોને વેચનારા ને રાજા પ્રજાને રાજા પ્રજાને ખાય જનાર થાય છે. બ્રાહ્મણો વેદને વેચનારા અને રાજા પ્રજાને ખાય જનાર થાય છે. વેદની યાજ્ઞા કોઈ માનતું નથી. જેને જે ગમી જાય તે જ માગે છે. જેને જે ગમી જાય છે તે જ માગે છે. તે ડફાસ મારે છે. તે જ પંડિત છે. જેમની ક્રિયાઓનું મૂળ મિથ્યા જ છે અને જે દભમાં રત છે તેને જ સર્વે કોઈ સંત કહે છે.
તેને જ સર્વે કોઈ સંતો કહે છે. જે કોઈ રીતે બીજાનું ધન હરણ કરી લેશે તે જ બુદ્ધિમાન છે. જે કોઈ રીતે બીજાનું ધન હરણ કરી લેશે તે જ બુદ્ધિમાન છે. જે દભ કરે છે તે જ મોટો આસારવાન છે. જે જૂઠું બોલે છે અને તે જૂઠા મસ કરી જાણે છે. કલયુગમાં તે જ ગુણવાન કહેવાય છે. જે આશારહીન છે અને વેદ માર્ગે ને જેણે જે આસરહીન છે અને વેદ માર્ગને જેણે તજી દીધો છે. કલયુગમાં એ જ જ્ઞાની અને એ જ વૈરાગ્યવાન છે. જે આચાર્યહીન છે અને વેદ માર્ગને જેણે તજી દીધો છે. કલયુગમાં એ જ જ્ઞાની અને એ વૈરાગ્યવાન છે. જેના મોટા મોટા નખ અને જેના મોટા મોટા નખ અને લાંબી લાંબી જટાઓ છે. એ જ કલયુગમાં પ્રસિદ્ધ તપસ્વી છે. જે અમંગળ વેશ અને અમંગળ ભૂષણ ધારણ કરે છે ને ભૂષણ અભય ખાવા યોગ્ય અને ન ખાવા યોગ્ય સર્વે કઈ ખાઈ લેશે. તે જ યોગી છે, એ જ સિદ્ધિ છે અને તે જ મનુષ્ય કલયુગમાં જ પુરુષ છે. જેમનું આચરણ બીજાઓના અપકાર રહિત કરનારું છે. મોટું ગોબર થાય છે અને તે જ સમાન અને જે યોગ્ય હોય છે. જે મન વસન અને કર્મથી લબાડ, જે મન વસન અને કર્મથી લબાડ જૂઠું બકનારા છે તે કલયુગમાં વક્તા માનવામાં આવે છે. હે ગોસાઈ, સર્વે મનુષ્ય સ્ત્રીઓના વિશેષ હે ગોસાઈ સર્વે મનુષ્ય સ્ત્રીઓના વિશેષ વશમાં જશે અને જાદુગર અને મંદિરાના જ વાંદરાની જેમ એના નસાવ્યા નાશે છે. બ્રાહ્મણોને શુદ્ધ જ્ઞાનોપદેશ કરે છે. બ્રાહ્મણોને શુદ્ધ જ્ઞાનોપદેશ કરે છે અને ગળામાં જનોય નાખીને કૃત સત દાન લેશે. સર્વે પુરુષ કામ અને લોભમાં તત્પર અને ક્રોધી હોય છે.
હે ગોસાય સર્વે મનુષ્ય સ્ત્રીઓના વિશેષ વશમાં છે ને જાદુગર મંદિર મદારીના જ વાંદરાની જેમાં એના નશામાં નાશે છે. બ્રાહ્મણો ને શુદ્ધ જ્ઞાનો પ્રદેશ કરે છે અને ગળામાં જનોય નાખીને જ પુત સત દાન લે છે. સર્વે પુરુષો કામ અને લોભમાં તત્પર અને ક્રોધી હોય છે. તેઓ બ્રાહ્મણ વેદ અને સત્યના વિરોધી હોય છે. સર્વે પુરુષો કામ અને લોભમાં તત્પર અને ક્રોધિત હોય છે. તેઓ બ્રાહ્મણ અને વેદ અને સત્યના વિરોધી હોય છે. અભાગણી સ્ત્રીઓ ગુણોના ધામ સુંદર પતિને તજીને પર પુરુષનું સેવન કરે છે. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ તો આ ભૂષણ રહેતો હોય છે, પણ વિધવાઓના નિત્ય નવા શણગાર. સૌભાગ્ય સ્ત્રીઓ તો આભૂષણ રહેતો હોય છે, પણ વિધવાઓના નિત્ય નવા શણગાર હોય છે. શિષ્ય અને ગુરુમાં બહેરા ને આંધળા જેવો હિસાબ હોય છે. એક શિષ્ય ગુરુના જ ઉપદેશને સાંભળતા જ નથી. એક ગુરુ દેખતા નથી, તેને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત નથી. જે ગુરુ શિષ્યનું ધન હરણ કરે છે, જે ગુરુ શિષ્યનું ધન હરણ કરે છે, પણ શોકને હરણ નથી કરતા, તે ઘોર નરકમાં પડે છે. માતા પિતા બાળકોને બોલાવીને જો એ જ ધર્મ શીખવાડે છે, જેનાથી પેટ ભરાય. વસુદેવ વસ્તમ દેવમ વંશજાણોરમદનમ દેવકી પરમાનંદ પુષ્ટમ વંદે જગત. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ. મુકરત વાસલમ પગુલદતિ ગિરિરમ યોતપાતમ વંદે પરમાનંદ. હે માધવ શાંતાકાર ભજન ગણ સ પચ નામમ સુરેશ વિશ્વાધાર્મક ગણ સદન્મે વર્ણ લક્ષ્મીકાંત મોકમલનયનમ યોગી પ્રીતિયાલિંગ વંદે વિષ્ણુ ભવભહરણમ સર્વે લોકનાથમ ય બ્રહ્મા વર્ણમ સરિતમ સુનો મનિકમ દિવ્ય શુક્લે વંદે સાગપદકમોપનિષદે ગાય સમા દયાનાવશ્યકગત્યન મનસા પચ્ચયંતી યોગિનીય શ્યાનંત ન વિદ્રુ સુરાસુર ગણા દેવાય તસ્મે નમઃ પપન પારિદાત્રમ તોત્રે વસ્ત્રે કપણામ જ્ઞાન વિદ્રામ કૃષ્ણ ગીતા સીતારામ. માં ભવાની, માં ભગવતી, માં પાર્વતી, માં જગદંબા, માં પૂજ્ય માન બ્રહ્માંડ માં બ્રહ્માજી બ્રહ્મપિતા
महालक्ष्मा विष्णु व नारायण परमात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेव। राधे कृष्ण। वृक्ष माता जी, वृक्ष हनुमान जी महाराज,